नंबर 1 ओडिशार विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वर्षा। बुधवार भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि जे मार्च 20 ओडिशार अनेक जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। भद्रक, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर और सुंदरगढ़ जिलार किछि स्थान में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित वज्रपात और कुआपथर सुझड़ वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 2 महाकाश रे थई भगवान को मन पकाई सुनीता। भावया मागिले महाकुंभर पटो। नासा महाकाशचारी सुनीता विलियम्स दीर्घ 9 मास पर पृथ्वी पृष्ठ को फेरी। एने सुनीता विलियम्स परिवार लोके बहुत खुशी अछंती। तांको परिवार लोके कहते जे सुनीता निश्चित भाव में चलित वर्ष भारत आसवे। हेले सुनीता भाउज फाल्गुनी पांड्या कहते जे जितेबले से सुनीता कथा होते सेतेबले से तांको महाकुंभ जावा विषय कहते। नंबर 3 राज्यसभा सोनिया दाबी मनरेगा वृद्धि हो सर्वनिम्न मंजूरी। पूर्वतन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मंगलवार बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी आईन मनरेगा को योजनाबद्ध भाव में दुर्बल करुवा अभियोग कर समय से आईन अनुजाई दैनिक सर्वनिम्न मंजूरी 400 टंका को वृद्धि, कार्यदिनक संख्या 100 ରୁ 150 को वृद्धि करने को मंजूरी राशि समय मध्य प्रदान करा एवं आईन रे बाध्यतामूलक भाव थिबा एबीपीएस एवं एनएमएस रो आवश्यकता को हटाई दिया जाऊ दावी करछंती। नंबर 4 सुभद्रा को नहीं बड़ सूचना देछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहते द्वितीय किस्ती 1 लाख महिला वंचित होइछंती। राशन कार्ड और आय तालमेल अभाव 1 लाख महिला वंचित होइछंती। किसी जन प्रथम किस्ती पाइछंती मात्र आय वृद्धि दर्शाई राशन कार्ड फेराइछंती। प्रभाती आहरी कहते जे किए गाड़ी किणिछंती तो किए तो 5 एकर जमी न थाई अधिक धान मंडी देइछंती। एने मार्च 31 पर 1-to-1 सर्वे करा जिवो। राखी पूर्णिमा वंचित योग्य हिताधिकारी द्वितीय किस्ती पाइबे। मार्च 31 पर्यंत जो 21 वर्ष होइतिबो सेमाने आवेदन करि पारिबे। नंबर 5 एप्रिल 2 सकालुआ स्कूल दिन 11टा ରୁ 3टा श्रमिकों काम बंद। राज्य में एप्रिल 2 तारिख सकालुआ स्कूल। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती। एने राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी सूचना प्रदान करिछंती। सकाल 7टा ରୁ 9टा जाए राज्य में अंगनवाड़ी केन्द्र खोला रहिबो। ताती बढ़िले अंगनवाड़ी केन्द्र छुट्टी सहित पिलांको पाई खाद्य होम डिलीवरी करा जिवो। सेही बोली श्रमिक मानंको पाई मध्य निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारण करा जायछि। दिन 11टा ରୁ दिन 3टा जाए श्रमिक मानंको पाई काम बंद रहिबो। एथिरे खिलाफकारी विरुद्ध में दुर्योग कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली मंत्री सूचना दैछंती। नंबर 6 भारत एआई मिशन बिल गेट्स फाउंडेशन मध्य हेब बुझामणा। इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे भारत एआई मिशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मध्य खूब शीघ्र बुझामणा पत्र स्वाक्षरता हेबो। नया दिल्ली रे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन रो प्रतिष्ठाता बिल गेट्स को भेटिबा परे मंत्री श्री वैष्णव एही मंतव्य दैछंती। नंबर 7 भोटर परिचय पत्र सहित संयोग हेब आधार कार्ड। भोटर परिचय सहित आधार नंबर संयोग करा जिवो। एथेमे भारत सरकार पक्षर प्रयास आरंभ करा जायछि बोली जिला सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। एही मर्मरे बुधवार निर्वाचन कमिशन यूआईडीआईएम अधिकारी मध्य अनुष्ठित उच्चस्तरीय बैठक में सहमति प्रकाश पाई। नंबर 8 सीबीआई तदंत पर मुख्यमंत्री को भेटिले नवंक परिवार। दृष्टांतमूलक दंड विधान पर भरोसा देले मोहन। नवदासंको हत्या मामलार सीबीआई तदंत पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिचंती नवंक परिवार। नवंक स्त्री मिंती दास, झील दीपाली दास, पुओ विशाल दास मुख्यमंत्री को भेटिचंती। एही मामलार निरपेक्ष तदंत कराइबा लागि परिवार सदस्य मुख्यमंत्री को अनुरोध करथिले। नंबर 9 पीएम सूर्यघर योजना पर बढ़ुची आग्रह शक्ति मंत्री। राज्य में पीएम सूर्यघर योजना पर आग्रह वृद्धि पाउथिबा बेले एजाए प्राय 93,367 जन लोके पंजीकरण करिथिबा नै बुधवार जना पड़िछि। पंजीकरण करिथिबा हिताधिकारी मध्य 2740 जन यार लाभ पाइथिबा बेले राज्य सरकार एथिपय प्राय 100 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती। नंबर 10 आपनकु स्वागत क्रू 9 पृथ्वी आपनकु मने पकाउथिला। सुरक्षित भाव पृथ्वी को फेरिबा को नै भारतीय
ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କ୍ରୁ9। ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା, ସାହସ ଏବଂ ଅସୀମ ମାନବୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଏବଂ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା 2024 ଜାନୁଆରୀ 29 ସତ୍ୟପାଠର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଆଜି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜମିବ ତୋଷାଳୀ ମେଳା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 19ତମ ତୋଷାଳୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଳା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ 650ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହେବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ P2M ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟର ଭୀମ ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନ-ଧନ ଯୋଜନା, ଯାହା 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ନମ୍ବର 15 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ କି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଂଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ତନ୍ତ୍ରଠାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବିବାଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ହେମା ମାଲିନୀ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଥୁରା ସାଂସଦ ହେମା ମାଲିନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ହେମା ମାଲିନୀ। ସେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେମା। ନମ୍ବର 17 ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୀତି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନୀତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ସରକାର ବାଲାଚାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କୃଷି ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 18 ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ କରିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ପଖାଳ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମ୍ବର 19 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ବିସିସିଆଇ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିସିସିଆଇର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ନୀତିକୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରି ଅନେକ କିଛି କହିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପରେ ବିସିସିଆଇର ଏହାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ କାମ। ଆସନ୍ତା 22ରୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ ବନ୍ଦ। 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 22ରୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ତାରିଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ରହିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। 9 ଦଫା ଦାବିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନମ୍ବର 21 ଆଜିଠୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ଏଥିରେ 11,000ରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟର 51ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଖାତା ଦେଖା। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 50 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।